اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بنیامین وائس کے معزز دوستو السلام علیکم۔ ایک عورت سوال کرتی ہے کہ میں مسلمان کیسے ہوئی؟ سول میٹس میں اسٹاف سارجنٹ پیک ہوں۔ عراق نے کویت پر حملہ کر لیا اور سعودی عرب کی درخواست پر امریکی فوجیں وہاں پہنچی تو خوش نصیبی سے میں بھی ان 200 خواتین میں شامل تھی جو اس فوج کا حصہ تھی اور دمام چھاؤنی میں تعینات ہوئیں۔ میں وہاں کوارٹر ماسٹر کی خدمات انجام دے رہی تھی۔ ہماری بٹالین 5 کمپنیوں پر مشتمل تھی جو 1000 فوجیوں پر مشتمل تھی۔ ان میں 200 خواتین بھی تھیں۔ کوارٹر ماسٹر کی حیثیت سے میری ڈیوٹی فوجیوں کے لیے لباس، غذا اور رسد کا انتظام کرنا تھی اور اس حوالے سے ہمیں مقامی طور پر مختلف اشیاء کی خریداری کرنی ہوتی تھی۔ چنانچہ اس مقصد کے لیے معاون کے طور پر ہمیں ایک مقامی باشندہ ملازم رکھنا پڑا۔ یہ لبنان کا ایک مسلمان حسین حریری تھا۔ یہی شخص اسلام سے میرے تعارف کا سبب بنا اور یہی بعد میں میرا رفیق زندگی بھی قرار پایا۔ دراصل ہوا یوں، چند ہی روز میں نے اندازہ کر لیا کہ حسین حریری منفرد کردار اور اخلاق کا مالک ہے۔ میرا اب تک کا مشاہدہ تھا کہ امریکی مردوں کے غالب اکثریت عورت کے معاملے میں بہت ہی غیر سنجیدہ ہے۔ وہ اسے عیش و تفریح کا ایک ذریعہ سمجھتے ہیں اور اپنے عمل سے وہ عورت کے لیے احترام کا سلوک اختیار نہیں کرتے اور جو ہی انہیں موقع ملتا ہے عورت کا تمسخر اڑانے اور اس کی تذلیل کرنے یا ہوس کا نشانہ بنانے سے نہیں چوکتے۔ لیکن حسین حریری کا رویہ قطعی مختلف تھا۔ وہ دن کا بیشتر حصہ میرے ساتھ گزارتا لیکن کبھی بھول کر بھی اس نے کوئی چھچوری حرکت نہ کی۔ وقار اور سنجیدگی اس کی شخصیت کا لازمی جز تھا۔ میں نے اس کی آنکھوں میں امریکی مردوں کی طرح کبھی جنسی بھوک نہیں دیکھی۔ وہ کبھی بے باکی سے مجھ سے نگاہیں دو چار نہ کرتا اور عموماً نظریں جھکا کر وقار کے ساتھ پیش آتا۔ اس حوالے سے میں نے بات کی تو اس نے بتایا کہ اسلام غیر مردوں سے بے تکلف ہونے سے منع کرتا ہے اور ایک عورت مسلمان کے لیے اپنی بیوی کے سوا کسی دوسری عورت کو چھونا تک حرام ہے۔ حریری کی یہ بات سن کر مجھے بڑی ہی خوشگوار حیرت ہوئی۔ میں نے تو عام امریکیوں کی طرح یہ سن رکھا تھا مسلمان بڑے ہوس پرست ہوتے ہیں اور گوری چمڑی کی خوبصورت عورت دیکھتے ہی ان کی رال ٹپکنے لگتی ہے اور وہ اسے حاصل کرنے کے لیے ہر جتن کرتے ہیں۔ لیکن حسین حریری تو بالکل ہی مختلف کردار کا مظاہرہ کر رہا تھا اور عورت کے حوالے سے اس نے مجھے جن اسلامی تعلیمات سے متعارف کرایا تھا وہ اسلام کی بالکل ہی جدا تصویر پیش کر رہی تھی۔ حقیقت یہ ہے کہ میرے دل میں حسین کے ساتھ ساتھ اسلام کے لیے نرم گوشہ پیدا ہوتا جا رہا تھا۔ میں نے خواہش کا اظہار کیا کہ وہ اسلام کے بارے میں مجھے تعارفی لٹریچر فراہم کرے۔ چنانچہ حسین حریری نے مجھے قرآن کا ایک انگریزی ترجمہ دلا دیا اور جب میں نے اس کا مطالعہ شروع کیا تو اس کتاب کا سلوک مجھے اپنے ساتھ بہا لے گیا۔ میں نے دیکھا کہ قرآن مجید کی تعلیمات بڑی سادہ ہیں اور فطری بھی۔ عیسائیت میں تثلیث کا عقیدہ کبھی میری سمجھ میں نہیں آیا تھا اور یہی حال کفار اور پیدائشی گناہگار کے نظریے کا تھا، لیکن عام لوگوں کی طرح ان عقیدوں کو میں محض رسمی طور پر بغیر سوچے سمجھے اختیار کیے ہوئے تھی۔ لیکن اب جو قرآن کو پڑھا تو بالکل ہی نئی دنیا نظر آئی۔ یہاں توحید کا تصور بڑا ہی واضح تھا۔ اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک اور کوئی ساجی نہیں۔ ہر طرح کے اختیارات اور کائنات کا اقتدار کلی اسی کے ہاتھ میں ہے۔ انسان کو عقل و فہم اور ضمیر دے کر اس لیے ایک خاص مدت کے لیے دنیا میں بھیجا جاتا ہے تاکہ اللہ دیکھے کہ وہ یہاں مختلف معاملات میں اپنی مرضی چلاتا ہے یا اللہ کے احکام پر کاربند رہتا ہے۔ یہ عقیدہ بھی مجھے عین عقلی معلوم ہوا کہ موت جسم پر وارد ہوتی ہے، روح نہیں مرتی اور انسان کے ایک ایک لمحے کا حساب محفوظ رہتا ہے اور ایک وقت آئے گا جب لازماً اس کے اعمال کا حساب ہوگا اور اس کے مطابق اسے جزا یا سزا ملے گی۔ قرآن کے مطالعے اور حسین حریری سے گفتگو کے نتیجے میں جب اسلام کی حقیقت میری سمجھ میں آ گئی اور میں نے اسے عین عقل و وجدان کے مطابق پایا تو ایک روز میں نے اسے قبول کرنے کا اعلان کر دیا۔ حسین بہت ہی خوش ہوا۔ اس نے مجھے 3 بار کلمہ شہادت پڑھایا، انگریزی میں اس کا ترجمہ کیا اور اس طرح میں اسلام کی مبارک و مقدس چھتری تلے آ گئی۔ اس نعمت پر میں خدائے قدوس کا جس قدر شکر ادا کروں
कम है। उसके बाद जल्द ही मैं और हुसैन बाहम शरीक हयात बन गए। मेरी जिंदगी एक नए इनकलाब से रोशनास हुई। मैंने पंजगाना नमाज शुरू कर दी। हुसैन ने मुझे सादा और सफेद रंग के अस्काफ खरीद दिए। मैं सरकारी फराइज से फारिग होकर हैशगाह पर आती तो स्याह गाउन पहन लेती और सर पर स्याह स्काफ बांध लेती। इस तरह मैं देखने में एक बिल्कुल सऊदी खवातीन की तरह नजर आती। एक रोज मैं सफेद स्काफ बांध कर खड़ी थी। अमरीकी फौजी इधर से उधर जा रहे थे। उनमें बाज ने तअज्जुब से कहा, इधर ये नन कहाँ से आ गई? मैंने कमरे में जाकर आईने में देखा, वाकई उस लिबास में मैं हूबहू एक नन नजर आ रही थी। एक रोज स्याह स्काफ बांध कर मैं हुसैन के साथ बाहर घूम रही थी कि हर शख्स तजस्सुस से मुझे देख रहा था। तब मैंने इस शख्स को रोक कर कहा, मैं स्टाफ सर्जेंट पैक हूँ, आपको मुझसे कुछ कहना है? उसने तअज्जुब से मुझे देखा और सियाना होकर चल दिया। ताहम सरकारी फराइज के दौरान मुझे वही सहराई फौजी वर्दी पहननी पड़ी थी। मैंने अस्काफ के बारे में मुतल्लिका अफसर से बात की, लेकिन उसकी इजाजत ना मिली। कबूल इस्लाम के 1 महीने के बाद मैं दोबारा अमेरिका आ गई और फोर्ट ब्रेग की छावनी में तैनात हुई। मैं चाहती थी कि ड्यूटी के दौरान मुझे अस्काफ और लंबा सा तार लिबास पहनने की इजाजत मिल जाए। उसके लिए मैं फौजी मुलाजमीन के कानूनी मशीर जज एडवोकेट जनरल से मिली ताकि अपने हकूक के हवाले से मुझे ये रियायत हासिल हो जाए, लेकिन मौसूफ ने मेरे इस नौयत के किसी हक को तस्लीम करने से इनकार कर दिया। उस दौरान में मुझे पता चला कि फोर्ट ब्रेग सिटी में चंद मुसलमान खवातीन ने एक इस्लामी तबलीगी व समाजी अदारा कायम कर रखा है जिसे सिस्टर्स ग्रुप कहा जाता है। मैं भी उसकी मेंबर बन गई और उसकी सरगर्मियों में शामिल होने लगी। उसकी एक रुकन खातून के खामद ने एक इस्लामी कम्युनिटी सेंटर कायम कर रखा था और वो खासा बाखबर आदमी था। उस खातून ने अपने खामद से मेरे मसले की बात की और मसूफ ने भाग दौड़ कर ऐसे कवानीन की नकल हासिल कर ली जो हर शहरी को उसके मजहबी फराइज पर कारबंद होने की इजाजत देती हैं। मैं दोबारा जज एडवोकेट जनरल से मिली, मुतल्लिका हकूक की नकल उसे पेश करके अपील की और उसने मुझे ड्यूटी के दौरान ब्राउन रंग का स्कार्फ लेने की इजाजत दे दी। उसने कहा, इन कवानीन का मुताला करने के बाद मुझे अब नहीं कहने का कोई हक हासिल नहीं रहा और इसी तरह अल्लाह के फजल से मैं सरकारी फराइज के दौरान भी स्कार्फ पहनने लगी। लेकिन मसला यहीं पर खत्म नहीं हुआ। मुझे फौज में और अमरीकी माशरे में रहते हुए बार बार लोगों के सवालिया नजरों और इस्तफामिया गुफ्तगू का सामना करना पड़ता है। एक रोज एक साहब ने तंजी अंदाज में कहा, तुमने सर पर क्या छतरा बांध रखा है? इसकी क्या जरूरत है? ये छतरा नहीं है जनाब, मैं मुसलमान हूँ और मेरे मजहबी फराइज का एक हिस्सा है। एक मुसलमान औरत सर खुला नहीं रख सकती। वो बहुत हैरान हुआ और मुतासर भी। कितने ही लोग हैं जो स्कार्फ देखकर तजस्सुस से रुक जाते हैं, लेकिन मेरा रैंक देखकर खामोशी से मरूब होकर चले जाते हैं। ये सारे लोग E4 या कम तर रैंक के होते हैं, जबकि मैं E6 रैंक से तल्लुक रखती हूँ जो फौज का काबिल लिहाज दर्जा है। इस तरह एक बार मुझे कमांडर सार्जेंट मेजर ने इंटरव्यू के लिए बुलाया। ये मेरा सीनियर तरीन अफसर है और NCODP यानी नॉन कमीशन ऑफिसर डेवलपमेंट प्रोग्राम के इंचार्ज की हैसियत से हर माह 2-3 अफसरों से मुलाकात किया करता है। वहाँ भी मेरे स्कार्फ और सातर लिबास की बात चली तो एक खातून ऑफिसर ने कहा कि फौज में इस किस्म के हकूक की कोई गुंजाइश मौजूद है, क्यों नहीं? मैंने कहा, देखिए यहाँ कभी भी इसका अमर का लिहाज नहीं रखा जाता कि किसका क्या मजहब है, बल्कि एक फौजी की हैसियत से इसके हकूक का ख्याल रखा जाता है। आप ईसाई मजहब के फौजियों के जज्बात का लिहाज करते हैं, लोथर्स को मतलूबा हकूक हासिल हैं और यहूदियों का तो खास ख्याल रखा जाता है। यहूदी सिपाहियों और अफसरों को रियायत हासिल है कि वो सूर नहीं खाते, इसके लिए वो मेस में खाना ना खाया करें और अपनी खुराक का अलग इंतजाम कर लें। इसी तरह शादीशुदा लोगों को हक हासिल है कि वो शाम को अपने घरों में चले जाया करें और इन्हें राशन के बजाय नकद रकम फराहम कर दी जाती है ताकि वो अपनी मर्जी से अपनी जरूरत की अशिया खुर्दनोश खरीद लें। जाहिर है जब मजहब और खानदान की बुनियाद पर मुख्तलिफ लोगों को रियायत हासिल है तो एक मुसलमान की हैसियत से मुझे ये हक क्यों नहीं मिल सकता? मैं अपने अकीदे के मुताबिक सर को ढांप सकूं। मेरी बात सुनकर मुतल्लिका अफसर सोच में पड़ गया और फिर सर हिलाकर कहने लगा, क्यों नहीं, आपको इसका पूरा हक हासिल है और इस हक का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। नाज़रीन, ये थी आज की कहानी। उम्मीद करता हूँ पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और अगर आपने मेरा चैनल बिन्यामीन वॉइस सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर
لیں، ساتھ لگے بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ اس طرح کی مزید اسلامک اور انفارمیٹیو ویڈیو آپ تک باقاعدگی کے ساتھ پہنچ سکیں۔ اگلی ویڈیو آنے تک مجھے دیں اجازت، اللہ حافظ۔